अगर बट साहब 1992-93 की गल आ ते मैं पंजाब गया ते यानी कि अजे उम्र इस तरह की सी लड़कपन की ते मैं मामू के घर रह रहा सी ते सुबह कुछ उठे तो छत्ता ते सौंदे सी पंजाब माहौल आ कोठियां ते पैना गर्मियां अच्छा ते ओ मैं जो उठा तो मैं कुड़ी शुड़ी की मैनू उन्होंने कहा जी नाश्ता थले आके करो। उस वक्त के हिसाब न जरा प्यार मोहब्बत ज्यादा सीगा। मैं कहा नहीं जी मैं तो उत्ते ही नाश्ता करना, मेरे वास्ते उत्ते लै चलो ठीक उत्ते लै। तो मैं वेख रहा कि एक लड़की आई आ, लड़की एक आई आ ते बड़ी खूबसूरत बड़ी जबरदस्त। तो मैं उहदे वेख्या तो मैं वेखदा रह गया ना। हाँ छत ओ यानी कि नाल वाले घर च दो घर, हाँ छत्ता बराबर ने। ते ओ मैं कि यार ऐसा स्टाइल ऐसा निज़ाम मतलब माशाल्लाह यार क्या बात आ। ते उम्र भी ऐदां दी सीगी ते मेरे कज़न ने मैनू कहा उधर ना वेख। मैं क्यों? कहंदा यार ना मतलब बोको आ लड़की बड़ी किसी नाल प्यार करदी है ये वो। मैं कहा अच्छा ठीक हो गया जी, बिल्कुल नहीं देखा। ਉਹਦਾ पता लग्या जी नाल उन्हां दे पड़ोसी आ ते रिश्तेदार भी आ, कज़न लगदा ਉਹਦਾ ते ਉਹ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਗਰੀਬ, ਘਰ ਵਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਕਾੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਾਈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हाँ वो लड़का खूबसूरत है, ये कोई शक, लेकिन है कि मुस्तकबिल तो देखना चाहिए। लो जी उन्होंने नहीं देखा मुस्तकबिल, लड़की ने ये वो उन्हें उत्थे जो विआह होया ओहदा किन्ने 2-4 साल बाद जो भी, और ओनू मैं मेहंदी लांदियां वेख्या उस कुड़ी नूं, उदों दी शादी सीगी ते मैं क्योंकि मेहमान सी, मैं किसी काम गया सी ते मैं वापस आना सी ते मैं आ गया। उहदे बाद उन्हां दी शादी हो गई ते शादी हो गई, पता लग्या जी मतलब है कि कुड़ी ब्याही गई, उहदे नाल उहने ब्याह कीता। माशाअल्लाह बड़ी मुहब्बत आ उन्हां च, बड़ा प्यार आ, बड़ा जज्बा। गुरबत नहीं गई बिल्कुल नहीं। मुंडा माड़ा सी लेकिन खूबसूरत बहुत सी। मुंडा सोहना बहुत सी। यानी अगर साडे चेहरे मिलाए जान ना तो साडे समझो उहदे सामने थोबड़े बनदे आ। हाँ मैं कंपैरिजन किया भी यार, लेकिन वो मेरे कज़न ने कहा बेकार है। मैं कहा नहीं यार मैं ऐसी जगह ते हथ नहीं मारदा ना, मैं वेखण दा शौक। ये बड़ी पुरानी गल है, जब हम लड़कपन में जवान भी सही नहीं हुआ था मुझसे, पुरानी बात है। अच्छा वो जी वक्त आया गया। अल्लाह ताला ने सानू इस काबिल बनाया कि जिहड़ा साडा मकान सी ना वो मतलब गिरिया पिया सीगा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਮ ਚੜੀਕਾਂ ਗੰਦ ਲੋਕੀ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਚਨਿਓੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਚਨਿਓੜ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਫਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਐ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਤਾਰਿਕ भाई भी मेरा छोटा भाई, उन्हें भी कहा बई तू करा इधर काम, तू इन्ना नहीं संभाल सकता, तू यह काम करा। तो जिस टाइम मैं नानी वो अपना काम कराना शुरू किया तो बदबू ये वो, एक मेरा 2-3 कज़न सी नाल ते एक उन्हां दा बच्चा सी, वो गए तो बच्चे नूं घल्लिया कि यार दरवाजा खोल, दरवाजा भी नहीं खुलता बोल नाल। खैर मैं उत्थे बंदे ठेके ते मजदूर हिरोनी वो गंद गुंद चकवाया, किस्सा मुख्तसर काम शुरू किया। ते मैं महल्ले चों लंघदा वड़दा सी ना, ते एक दिन मैं उत्थे इट्टा रखिया सी, ओही कुड़ी ओ जवानी दे विच जिहड़ी मैं वेखी ना, ते ओ मैनूं वेख के हुण हस्सण लग गई ना। ते मैनूं कहंदी भैन सलाम अलैकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम, कदों आए सी, तुहाडा पता लग्गिया भी काम करा रहे हो? मैं कहा हाँ जी मतलब काफी दिन हो गए ने। कहंदी गंद ते बहुत आ ते कुछ हो रहा। मैं कहा जी बिल्कुल गंद साफ होने वाला,
थोड़े दिनों तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। मैंने लाए हुए ने पैसे दे रहा उन्होंने, खाना पीना दे रहा वा, ते गंद साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। ਨੂੰ सही करांगे, ਹੁਣ ਛੱਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਦਾਵਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਵੀ, 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਟ ਵੀ ਆ, ਬਜਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਜਬੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕਹਾ ਜੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ? ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਾ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਲਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਭਾਇਆ ਗੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੌਖੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸੌਖੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੌਖੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਐਸੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ।